سحر صاحب نے ایک منظوم سپاس نامہ آصف راہی صاحب کے لیے لکھا ہے. میں سحر صاحب سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم اس کو پیش کریں. سینتالیسواں یوم پیدائش 8 دسمبر 2019. دیتے رہو تم جان کا صدقہ آصف راہی آصف راہی. دیتے رہو تم جان کا صدقہ آصف راہی آصف راہی. میری دعا ہے سر ہو اونچا آصف راہی آصف راہی. دیتے رہو تم جان کا صدقہ آصف راہی آصف راہی. میری دعا ہے سر ہو اونچا آصف راہی آصف راہی. دین و ادب کی خدمت کا جب ذکر چلے گا لوگوں میں، دین و ادب کی خدمت کا جب ذکر چلے گا لوگوں میں، سب کی زبان پر نام یہ ہوگا آصف راہی آصف راہی. میری دعا ہے نام اونچا آصف راہی آصف. ذہن کے ان بند دروازوں پہ دستک کس نے دی؟ ذہن کے ان بند دروازوں پہ دستک کس نے دی؟ کس کا چہرہ جھانکتا ہے دل کے روشن دان؟ سب کا یہی حال ہے کہ ہاتھ میں بیٹوں کے جب سے آ گیا گھر کا نظام. شعر سنیں، معاشرے کا کرب ہے. ہاتھ میں بیٹوں کے جب سے آ گیا گھر کا نظام، ہاتھ میں بیٹوں کے جب سے آ گیا گھر کا نظام، گھر کے مالک اپنے گھر میں ہو گئے مہمان. پیاس کی شدت میں بھی دریاؤں کی منت نہ کی، ہم نے ٹھوکر سے نکالا پانی ریگستان سے. اور یہ شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں، دعائیہ شعر ہے، اللہ کرے دعا قبول ہو جائے، اور کافی حد تک ہو بھی گئی ہے. کہ اے خدا مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے، اے خدا مجھ کو تیری رحمت اتنا چاہیے، کوئی بھوکا اٹھ نہ جائے میرے دسترخوان سے. اے خدا مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے، اے خدا مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے، اے خدا مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، کوئی بھوکا اٹھ نہ جائے میرے دسترخوان سے. اور تنویر گوہر صاحب ایک تقریر، خوشی ہم سے روٹھے تو پرواہ نہیں ہے، خوشی ہم سے روٹھے تو پرواہ نہیں ہے، جو غم ہم سے روٹھا. ارے واہ، کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے صاحب. خوشی ہم سے روٹھے تو پرواہ نہیں ہے، جو غم ہم سے روٹھا تو مر جائیں گے ہم. بہت جاندار ہے بھائی، جاندار. مسلسل تبسم سے ہے لب پہ خشکی، مسلسل تبسم سے ہے لب پہ خشکی، ذرا دیر رو کر سنور جائیں
گے ہم. سادہ شعر کے بہت عمدہ غزل ہے بھائی. یہ آوارگی نے کہارت جگہوں سے, یہ آوارگی نے کہارت جگہوں سے بہت تھک چکے ہیں کہ گھر جائیں گے, بہت تھک چکے ہیں. اور مقطع حاضر ہے. یہ آوارگی نے کہارت جگہوں سے بہت تھک چکے ہیں کہ گھر جائیں گے ہم. تو مقطع حاضر ہے کہ تو راز ان سے کہہ دو سفر آخری ہے, تو راز ان سے کہہ دو سفر آخری ہے, ذرا دیر ٹھہرو گزر کیا گزر مزہ دے رہا ہے. واہ میں آج کی اس محفل کو جس کو سجانے کا کام حاجی آصف راہی کی سرپرستی میں ہوا اور جس کو سجانے کے لیے بھی ریاض ساگر بھائی اور تمام انشورر حضرات کا اور خاص طور سے جن کا جشن یہ آج منایا گیا ان کا بہت بہت مشکور اور ممنون ہوں, اور خاص طور سے آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے یہاں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں اس شعر کو, ان کے شعروں کو, ان کی شاعری کو زندہ کیا. یہ یقینی طور پر کہ جب تک سامعین کی جو ہمارے سننے والے حضرات ہوتے ہیں جب تک وہ ان سے شاعری نہ نکال لیں تو شاعر سے شاعری نہیں نکل سکتی. میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا کہ آج کے اس بہت ہی ذمہ دار دن کو, کہ جس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم نے آج 4 بجے بھی ہم لوگ سب اکٹھا تھے, ہم لوگ لائیو تھے, حاجی آصف راہی کا ایک انٹرویو ہو رہا تھا, وہ تمام ہم لوگ یادیں شیئر کر رہے تھے پورے سال سے کہ جو ہم لوگ ساتھ میں مل کر کام کر رہے ہیں, اور آپ سب لوگوں کی محبت سے جو جذبہ, جو حوصلہ حاجی آصف راہی پیغام دے رہے ہیں سماج میں بھائی چارے کا, پیار محبت کا, اس کو ہم سب لوگ آج ساجھا کر رہے ہیں. یہ بہت چھوٹی سی عمر میں بہت ذمہ داری کا ایک کام بہت ذمہ دار لوگوں نے ان کو سونپا, اور یہ بڑی ذمہ داری سے اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. میں ایک اور چیز اس بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب 2013 میں حاجی آصف راہی نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی, آج یہ وہ ذمہ داری ایک بن کر چھوٹے چھوٹے سے لمحوں پر چل کر بہت بہت چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کر ایک بہت بڑا کارواں بن چکا. بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ان کا یوم پیدائش بھی ہے, اور ایک بہت ہی ذمہ دار, ایک بہت ہی معتبر چہرہ, ایک بہت معتبر شخصیت آج ہم لوگوں کے بیچ میں بھی اس دن کو اور 4 چاند ہم لوگوں کے لیے لگا دے. میں یقینی طور پر یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس ادب کی اس محفل کو سجانے کا کام حاجی آصف راہی نے کیا, بہت ذمہ داری کے ساتھ میں جو ادب کی اس محفل کو سجانے کا کام حاجی آصف راہی نے کیا, یہ عزت احترام ہے ان شعراء حضرات کا جو اردو کی خدمت اپنی شاعری کے ذریعے کر رہے ہیں اور اردو کو زندہ آپ لوگوں کے بیچ میں کر رہے ہیں. اور آپ کی بھی ذمہ داری, آپ کو بھی مبارکباد کہ آپ بھی اردو کو زندہ کر رہے ہیں, کیونکہ بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے, بہت ذمہ دار لوگ حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں. ایک آدمی بہت لوگوں پر بھاری ہے, بہت لوگوں کا ایک نمائندگی کے طور پر یہاں پر موجود ہے. میں یہ محفلیں سجتی رہیں, یہ ذمہ داری کے ساتھ میں ہم لوگ سر جوڑ کر بیٹھے رہیں, اس ملک کی, اس قوم کی خدمت کے نظریات پر ہم لوگ بیٹھتے رہیں, بات کرتے رہیں, اور کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے کام ہاتھوں سے اچھا ہوتا رہے. اس کے لیے آپ کا بھی تعاون ضروری ہے, ہمارا بھی تعاون ضروری ہے. میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں آج کے دن کو بھی, اور خاص طور سے اس محفل کو بہت ہی رونق جو بخشی ہے ترال بھائی نے,
मैं उनका भी बहुत मशकूक और ममनून हूँ और तमाम उन जिम्मेदारों का भी मशकूक और ममनून हूँ कि आप सब लोगों ने सुना और यहाँ पर एक बहुत अच्छी महफिल के हम लोग हस्ताक्षर हुए, एक सनद आज रही और ये महफिलें इसी तरीके से लगातार हम लोगों की यहाँ पर जो जिम्मेदार है उनकी सरपरस्ती में चलती रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अब भाई हाजी आसिफ भाई से गुजारिश करूंगा कि वो भी आ जाए और अपनी बात हम लोगों के बीच में। बहुत महफिल की सदारत कर रहे मेरे सरपरस्त डॉक्टर सदाकत देवबंदी साहब, आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी जनाब AM तुराज साहब, इस महफिल को रौनक बख्शने में मेरा साथ देने वाले मेरे बड़े भाई अहमद मुजफ्फर नदवी साहब, खूबसूरत निज़ामत को अंजाम देने वाले और पैगाम इंसानियत की कदम कदम पर रहनुमाई फरमाने वाले मेरे बड़े भाई जनाब रियाज सागर साहब, बेपनाह मोहब्बत से नवाजने वाले जनाब अब्दुल हक साहब साहब, छोटे भाई नवेद अंजुम, अरशद जिया साहब और डॉक्टर तनवीर गोहर, ये सब नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरी कदम कदम पर रहनुमाई तो फरमाई ही, अगर मैं मुझ जैसे जाहिल ने उर्दू की खिदमत करना चाही तो इनके सहारे ही मैं उर्दू की खिदमत कर पाया और इन्हीं के सहारे इन नशिस्तों को खूबसूरती से अंजाम दिया गया। मेरे सामने बैठे बड़े भाई अमीर आजम खान साहब, महबूब आलम एडवोकेट साहब, जनाब हमारे खान साहब, नजर खान साहब, जिन्होंने कई बार मुझ जैसी नाचीज के लिए बेहतरीन कलमात से मुझे नवाजा, मेरी सरपरस्ती फरमाई। मेरे साथी हमारे ज़फरयाब खान साहब, असद पाशा साहब, किसी भी छोटी से छोटी नशिस्त में मेरे बुलावे पर मेरी सरपरस्ती करने वाले जनाब भाई नफीस साहब, मेरे सभी साथी कदम कदम पर मुझे ताकत बख्शने वाले जनाब नईम साहब, दिलशाद पहलवान साहब, मेरे जितने साथी हैं, नौशाद भाई, शहजाद भाई, अजीम खान साहब, फैजान भाई, अमीर आजम कल्लू साहब, आप सभी साथी जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं इस महफिल के लिए, इस दिन के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरा मकसद इन सब बातों को कहने से अलावा भी एक दीगर मकसद है। यौम पैदाइश का मतलब मकसद, यौम पैदाइश का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम चंद लोग इकट्ठा होकर एक नशिस्त को अंजाम दें, ना ही यौम पैदाइश का मतलब ये है कि मेरे खास इंटरव्यू। मैंने यौम पैदाइश की शुरुआत सबसे पहले उठकर 2 रकात नफिल से की, उस बारगाह रिसालत में जिसने मुझे सेहत के साथ इस जिंदगी को बख्शा। उसके बाद मैंने अपनी जान का सदका गरीबों में तकसीम किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज मैं यहाँ हूँ और सेहत के साथ हूँ। उसके बाद जो हक था वो उनका था जिनके जरिए अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भेजा, यानी मेरे वालिदैन। मैंने कुछ वक्त कब्रिस्तान में उनके साथ भी बिताया। उसके अलावा जो कुदरत का हम पर फर्ज है, हम पर कर्ज है, चाहे वो पानी के शक्ल में हो या पेड़ों की शक्ल में, उनका भी हक अदा करने की कोशिश की। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपने बड़प्पन बयान कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई तारीख ये न लिखे कि आसिफ ने अगर अपना यौम पैदाइश मनाया था तो सिर्फ शेर और शायरी से मनाया था। अभी मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना हक सबसे पहले बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करके मनाएं। उसके बाद जो वक्त बचे इस तरह से हम दीन और दुनिया की खिदमत करें। यही मेरा आप लोगों को बताने का मकसद था और आप सब लोगों की मोहब्बत है, आपकी दुआएं मुझे इसी तरह मिलती रहेंगी। मैं इसी उम्मीद के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब सदर से गुजारिश करता हूँ कि सदारती कलमात से इस महफिल को मोहतरम हज़रात, वैसे तो मैं किसी हाजत से महफिल छोड़कर चला गया था और आसिफ राही साहब के ऊपर एक उंगली से इशारा कर गया था, तो बाद में तो सदारत वही कर रहे थे, क्योंकि सदारत करना एक ऐसा नाजुक मुकाम है कि जिसमें पहलू का बदलना भी बड़े अदब और सलीके से है, उठना भी नहीं चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ
कि वाकई हाजत थी, लेकिन सागर साहब का शुक्रगुजार यूं हूं कि मुझे उन्होंने मौका दिया और मैं अपना कलाम पढ़ पाया और ये सदारत सौंपी मैंने हाजी जी को। लेकिन बहरहाल शुक्रगुजार हूं मैं आप सभी हजरात का कि आपने हर शायर को जितनी मोहब्बत और दिलों से सुना है वो वाकई मुशायरों में कहा। और मैं तो ये कहता हूं कि पहले भी मेरी बात होती रहती है राही साहब से कि आप जिस तरह से नवाजते हैं हम नाचीज को, वो वाकई एक अदब को, उर्दू को जिंदा रखने वाली बात है। और यहाँ पर जो नशस्तें होती हैं, मुशायरे होते हैं, वो अदब देखने को नहीं मिलता जो यहाँ पर मिलता है। लिहाजा सभी का पैगाम रिसालत के तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ। और जो साहब दिगर हमारे मेहमान खसूसी और सागर साहब और सभी हजरात जो यहाँ पर बाहर से भी आए हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी अच्छी नज़ामत में आज का ये मुशायरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कार्यक्रम रखा था आपने अपने यौन पैदाइश के मौके पर, आपने किस प्रकार से इसको ये आज प्रोग्राम मेरी तरफ से नहीं था। मेरे दोस्त और अहबाब कुछ शोरा हजरात हैं, उन्हें मालूम था कि आज मेरी यौम पैदाइश है, तो उन्होंने आज दिन में मुझे बताया। जनाब रियाज सागर साहब मेरे बड़े भाई हैं, अहमद मुजफ्फर नगरी साहब, उन्होंने मुझे बताया कल कि कल आपकी यौम पैदाइश के मौके पर एम तुराज साहब बॉम्बे से आ रहे हैं। मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैंने एम तुराज साहब को 2016 में शान मुजफ्फरनगर अवार्ड से नवाजा था। पैगाम इंसानियत मुजफ्फरनगर की तमाम उन प्रतिभाओं को जो देश और दुनिया में मुजफ्फरनगर का, हमारे शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, शान मुजफ्फरनगर अवार्ड से सम्मानित करती है। 2016 में मैंने एम तुराज साहब को, जब इनकी संजय लीला बंसाली की फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, और उसका गीत था आयत की तरह, जिसको पूरी दुनिया में इंटरनेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, तो उसमें मैंने डॉक्टर जनाब तुराज साहब को शान मुजफ्फरनगर अवार्ड से सम्मानित किया था हमारी टीम ने। तो आज तुराज साहब आए थे और ये महफ़िल सजाई गई थी जनाब रियाज सागर और अहमद मुजफ्फर नगरी साहब से, और मैंने फिर यहाँ बतौर मेहमान ख़ुसूसी एम तुराज साहब का खैर मकदम किया। और मेरे दोस्तों, मेरी टीम ने, मेरे चाहने वालों ने, मेरे सरपरस्तों ने आज मेरी यौम पैदाइश का जो इख्तिताम है, समापन है, आज इस छोटी सी उर्दू अदब की शेर अदब की नशिश से किया।